Welcome back, dear friends. In this video I am going to discuss about basic proportionality theorem. In short, we call BPT. This theorem is also called as Thales theorem because the theorem is given by the mathematician Thales. One of the most important and easiest theorem in the chapter triangles. It may given for either 4 mark or maximum 5 mark. It is a state and prove type of question. That means we need to remember statement of the theorem also. So we need to remember the statement of the theorem also. What is the statement of the theorem? The statement of the theorem states that if a line is drawn parallel to any one side of a triangle, to intersect other two sides in distinct means different, distinct points. Other two sides are divided in the same ratio. This is the what statement of the theorem. We need to prove the theorem now. What is given here? The given thing is a line is given that is parallel to one side of the triangle. So let us draw one triangle now. So I am going to consider a triangle now, and a line is given which is parallel to one side. I am going to draw a line which is parallel to one side. Let us name the triangle. I am going to take the triangle as ABC, and I am going to give the name DE for the line parallel to the BC, and it is given that these two are parallel. Now I need to prove that this line DE parallel to BC divides the other two sides, that is AB and AC, in the same ratio. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ DE ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು BC ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ರೆ ಈ AB ಮತ್ತೆ AC ನ ಒಂದೇ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ what is given? DE, a line DE parallel to BC of triangle ABC. To prove, what I have to prove now? I need to prove the ratio, that is, see, ಈ ಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ಲೂ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So what is that construction? ನೋಡೋಣ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಈಗ. The construction is, we need to draw a line perpendicular to the AC from the point D. Draw DE perpendicular to AC and EN perpendicular to this. That is, we need to consider this as DM and this as EN. These two are perpendicular to AC and AB. What are the construction I did? Draw DM perpendicular to AC and EN perpendicular to AB. Then join EB and DC. So next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? I need to join this E to B and this D to C. So these are the construction I need to do for the basic proportionality theorem. The proof of the theorem is very easy. So we are going to use the area. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ AD ಬರಬೇಕು. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ AD ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ. AD ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ AD. ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ AD ಇದೆ.
ಈ AD ಇರುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ADE. AD ಇರುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ADE. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE ನ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ ADE ತಗೊಂಡೆ? ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ AD ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ AD ಇರುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ತಗೊಂಡೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ AD ಇರುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ತಗೊಂಡೆ. ಆ AD ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಏರಿಯಾ ಕಂಡಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ನನಗೆ DB ಬರ್ಬೇಕು. ಈ DB ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ DB ಇರುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ, DBCನೂ ಇದೆ, DBEನೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಜೊತೆ ಇರೋದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಜೊತೆ BD ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? BDE. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BDE. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಬರ್ಕೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇಸು ಬೇರೆ ಹೈಟು, ಬಟ್ ಸೇಮ್ ಹಾಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ADEಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ದ ಬೇಸ್, ಇದನ್ನ ನಾನು ಬೇಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? AD ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? EN ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ BDEಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಅಗೇನ್ ಇದು ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಯೂಕ್ಲಿಡ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? EN ಇದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? BD ಇಂಟು EN ಬರುತ್ತೆ. EN ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್? AD by BD. ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ನೋಡಿ, ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ತರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೇನ್ ಬೇಕು? AE ಬೇಕು. AE ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಯರ್. ಸೊ AE ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ AE ಇರುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋಣ. AE ಇರೋ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು? ಅಗೇನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ADE ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ AE. ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕು? ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ನನಗೇನ್ ಬೇಕು? EC ಇಲ್ಲಿದೆ. EC ಇರುವಂತ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ನ ತಗೋಣ. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ EC? ಸೊ ECD. ಅಗೇನ್ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು? ಈ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಜೊತೆ ಇರೋದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ EC ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಜೊತೆ ಇರೋದು ಯಾವುದು? DEC. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ? ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ DEC. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಏನು? AE. ಹೈಟ್ ಏನು? EN. ಹೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ BC ಬೇಸ್ ಏನು? EC ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಟ್ ಏನು? ಅಗೇನ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ EC ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದು? ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಅದರ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಯಾವುದು? DMA. ಸೊ ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲೂ ನಾನು ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ? DMA ಹೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? DM. ಸೊ ಹೈಟ್ ಯಾವ್ದಾಯ್ತು? DM. ಇದಕ್ಕೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ? AE ಇಸ್ ದ ಬೇಸ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ EN ಹೈಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? DM. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ DM ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? AE by EC ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಿಗರ್ ಇಯರ್. ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥಿಯರಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು DEC, ಇನ್ನೊಂದು DEB. ಇವೆರಡೂ ಥಿಯರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ನಾನು ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ DE ಅಂಡ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್. ಈ ಎರಡೂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಧ್ಯನೇ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲಿದೆ. 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಬೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಸ್ ಯಾವ ಸೇಮ್ ಏರಿಯಾ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ BDC and triangle DEC are on the same base and between same parallels. This implies area of triangle
area of triangle BDE is equal to area of triangle DEC. So ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಣ, let us take this as equation number 3. ಈಗ ಮೂರು ನೋಡಿ, ಇದು equation 1, equation 2, equation 3 ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು from 1, 2 and 3 what we can write? We can write area of triangle ADE divided by area of triangle BDE. equation 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, area of triangle ADE divided by area of triangle, so BDE jaake nanu even I can write DEC. So what is ADE by BDE? That is AD by BD. So from the equation 1 this is AD by BD, and what is this? This is AE by EC. So that completes the proof of basic proportionality theorem. Very easiest theorem. So look at this, very easy. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫಿಗರ್, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಥಿಯರಮ್ ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು. So this is about the basic proportionality theorem proof. So we'll meet with the different theorem in my next video. Thank you.